Namaste students, welcome back to our channel, our Master English course. In the last video, I completed voice. In this video, I am going to tell about another important topic, that is reported speech. This is also very important in grammar point of view. What is the definition of speech? The words spoken by a person is called speech. Speech అంటే ఏంది? ఒక వ్యక్తి యొక్క మాటల్ని స్పీచ్ అంటాం. Speech is divided into two parts. One is direct speech, second one is indirect speech. Speech is mainly divided into two parts. One is direct speech, second one is indirect speech. What is the definition of direct speech? We can reproduce the exact words spoken by a person is called direct speech. What is the definition of direct speech? We can reproduce the exact words spoken by a person is called direct speech. అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క మాటలని యథావిధంగా అలాగే చెప్పినట్లయితే దాన్ని డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటారు. Again, direct speech is divided into two parts. One is reporting verb. Second one is reported verb. Direct speech is divided into two parts. One is reporting verb, second one is reported verb. What is the definition of reporting verb? Reporting verb. What is the definition of reporting verb? Reporting verb అంటే ఏంది? It is used within comma. అంటే కామాకి ముందుండే భాగాన్ని రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అంటారు. డైరెక్ట్ స్పీచ్లో కామాకి ముందుండే భాగాన్ని రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హీ సాడ్, దిస్ ఈజ్ రిపోర్టింగ్ వర్బ్. అంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్లో వచ్చే సెంటెన్స్లో కామాకి ముందుండే భాగాన్ని రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అంటాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ రిపోర్టెడ్ వర్బ్. Reported verb. What is the definition of reported verb? It is enclosed within inverted commas and full stop. అంటే inverted commas మధ్యలో ఉండే భాగాన్ని reported verb అంటారు. For example, I write a novel. This is reported verb. అర్థమవుతుందా? ఇది మనము డైరెక్ట్ స్పీచ్ అనుకుంటే కామాకి ముందుండే భాగాన్ని రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అంటాం. ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ మధ్యలో ఉండే భాగాన్ని రిపోర్టెడ్ వర్బ్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హీ సాడ్, ఐ రైట్ ఏ నావెల్. దిస్ ఈజ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్. దీంట్లో రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఏది? దిస్ ఈజ్ రిపోర్టింగ్ వర్బ్. This is reported verb. అర్థమవుతుందా? అంటే కామాకి ముందుండే భాగాన్ని రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అంటాం, ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ మధ్యలో ఉండే భాగాన్ని రిపోర్టెడ్ వర్బ్ అంటాం. The observation of these two parts are very important whenever you want to change direct speech into indirect speech. ఎప్పుడైనా సరే మీరు డైరెక్ట్ స్పీచ్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లకు మార్చాలంటే these two parts, what are they? Reporting verb and reported verb are very important. Why? Because if you want to change direct speech into indirect speech, the tense of the reported verb depends on the tense of the reporting verb. అంటే మీరు ఎప్పుడైనా సరే డైరెక్ట్ స్పీచ్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లకు మార్చాలంటే రిపోర్టెడ్ వర్బ్ యొక్క టెన్స్ అనేది రిపోర్టింగ్ వర్బ్ యొక్క టెన్స్ మీద ఆధారపడి మారుతుంది అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? కాబట్టి whenever you want to change direct speech into indirect speech, first you have to observe the tense of the reporting verb. మీరు డైరెక్ట్ స్పీచ్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లకు మార్చాలంటే ఫస్ట్ దేన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి? రిపోర్టింగ్ వర్బ్ యొక్క టెన్స్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి. రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అంటే ఏంది? కామాకు ముందుండే భాగం. ఎందుకంటే రిపోర్టెడ్ వర్బ్ యొక్క టెన్స్ అనేది రిపోర్టింగ్ వర్బ్ యొక్క టెన్స్ మీద ఆధారపడి ఇండైరెక్ట్లోకి చేంజ్ అవుతుంది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అర్థమవుతుందా?
డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే ఏంది? వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్? We can reproduce the exactly words spoken by a person is called direct speech. Direct speech is also divided into two parts. One is reporting verb, second one is reported verb. What is meaning of or what is meant by reporting verb? Reporting verb ante endi? It is used within comma. That is nothing but reporting verb. What is meant by reported verb? It is enclosed within inverted commas and full stop. అంటే ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ కి ఫుల్ స్టాప్ కి మధ్య ఉండే భాగాన్ని రిపోర్టెడ్ వర్బ్ అని అంటాం. రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అంటే కామాకి ముందుండే భాగాన్ని రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అంటాం. రిపోర్టెడ్ వర్బ్ అంటే ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ కి ఫుల్ స్టాప్ కి మధ్యలో ఉండే భాగాన్ని రిపోర్టెడ్ వర్బ్ అంటాం. దిస్ ఈస్ డైరెక్ట్ స్పీచ్. ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే ఏందో చూద్దాం. వాట్ ఈస్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్? We can express in our words the substance of the speaker words is nothing but indirect speech. అంటే స్పీకర్ యొక్క వర్డ్స్ ని అతని బదులు మన మాటల్లో చెప్పినట్లయితే, మన మాటల్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేసినట్లయితే దానిని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటాం. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే ఏంది? We can express in our words the substance of the speaker words is nothing but indirect speech. The comma and quotation marks should be removed in the indirect speech and relevant conjunction should be added after the reporting verb. అంటే మనము డైరెక్ట్ స్పీచ్ ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లకు మార్చేటప్పుడు కామాని ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ ని రిమూవ్ చేయాలి, రెలవెంట్ కంజంక్షన్ ని రిపోర్టింగ్ వర్బ్ తర్వాత యాడ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? ద కామా అండ్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్ ఇన్ ద ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అండ్ రెలవెంట్ కంజంక్షన్ షుడ్ బి యాడెడ్ ఆఫ్టర్ ద రిపోర్టింగ్ వర్బ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, he said I write a novel. దిస్ ఈజ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్. దీంట్లో డైరెక్ట్ స్పీచ్ మనం ఏం చేసాం? 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసాం. అవేవి? ఒకటి రిపోర్టింగ్ వర్బ్, ఇంకోటి రిపోర్టెడ్ వర్బ్. రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అంటే ఏంది? కామాకి ముందుండే భాగాన్ని రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అంటాం. రిపోర్టెడ్ వర్బ్ అంటే ఏంది? ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ మధ్యలో ఉండే భాగాన్ని రిపోర్టెడ్ వర్బ్ అని అంటాం. ఇది రిపోర్టెడ్ వర్బ్, ఇది రిపోర్టింగ్ వర్బ్. దిస్ ఈజ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్. దీన్ని మనం ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చాలంటే ఎలా మార్చాలి? వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్? వీ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ అవర్ వర్డ్స్ ద సబ్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద స్పీకర్ వర్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అండ్ కామా ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్ ఇన్ ద ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అండ్ రెలవెంట్ కంజంక్షన్ షుడ్ బి యాడెడ్ ఆఫ్టర్ ద రిపోర్టింగ్ వర్బ్. అంటే అర్థమైంది? స్పీకర్ యొక్క వర్డ్స్ ని అతని బదులు మన మాటల్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేసినట్లయితే, మన మాటల్లో చెప్పినట్లయితే దానిని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటాం. తర్వాత ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లకు మార్చేటప్పుడు కామాని ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ని రిమూవ్ చేయాలి, రెలవెంట్ కంజంక్షన్ని రిపోర్టింగ్ వర్బ్ తర్వాత యాడ్ చేయాలి. అది ఎలా అనేది చూద్దాం. హీ సెడ్, దిస్ ఈజ్ రిపోర్టింగ్ వర్బ్. ఐ రైట్ ఏ నావెల్, దిస్ ఈజ్ రిపోర్టెడ్ వర్బ్. మీరు ఎప్పుడైనా డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లకు మార్చాలంటే ఫస్ట్ మీరు దేన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలని చెప్పాను? రిపోర్టింగ్ వర్బ్ యొక్క టెన్స్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఎందుకంటే రిపోర్టింగ్ వర్బ్ యొక్క టెన్స్ని బట్టి రిపోర్టెడ్ వర్బ్ యొక్క టెన్స్ అనేది మారుతుంది కాబట్టి. ఇప్పుడు ఇది డైరెక్ట్ స్పీచ్, దీని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి ఎలా మార్చాలనేది చూద్దాం. హీ సెడ్ దట్ he wrote a novel. This is indirect speech. He said that he wrote a novel. This is indirect speech. ఇది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో మార్చాం కాబట్టి ఎలా మార్చామనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ మీకు ఏం చెప్పాను? డైరెక్ట్ స్పీచ్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చాలంటే comma and inverted comma should be removed in the indirect speech and relevant conjunction should be added after the reporting verb అని చెప్పాం. he said తర్వాత ఏం చేయాలి? ఇది రిపోర్టింగ్ వర్బ్. రిపోర్టింగ్ వర్బ్ తర్వాత మనం ఏం చేయాలి? relevant conjunction should be added after the reporting verb అన్నాం. అంటే రిపోర్టింగ్ వర్బ్ తర్వాత రెలవెంట్ కంజంక్షన్, దీనికి ఏదైతే సూటబుల్ అవుతుందో కంజంక్షన్ అనేది దాన్ని యాడ్ చేయాలి. కంజంక్షన్ అంటే ఏంది? 2 వర్డ్స్ని లేదా 2 సెంటెన్సెస్ని లింక్ చేసేదాన్ని, కోఆర్డినేట్ చేసేదాన్ని కంజంక్షన్ అంటాం. కాబట్టి దీనికి ఏ కంజంక్షన్ అయితే సూటబుల్గా ఉంటుందో ఆ కంజంక్షన్ మనము యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం చేయాలి? కామా అండ్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్
షుడ్ బి రిమూవ్డ్ ఇన్ ద ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. ఇక్కడ కామా లేదు, తర్వాత ఇక్కడ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ కూడా లేవు. ఏం చేయాలి? కామాని ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ని రిమూవ్ చేయాలి డైరెక్ట్ నుంచి ఇండైరెక్ట్లోకి మార్చేటప్పుడు. అదేవిధంగా రెలవెంట్ కంజంక్షన్ని రిపోర్టింగ్ వర్క్ తర్వాత యూజ్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. ఓకే, అంటే ఒక డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మీరు ఈ విధంగా మార్చాలి. ఒక డైరెక్ట్ స్పీచ్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చాలంటే కొన్ని రూల్స్ని మీరు ఫాలో అవ్వాలి. ఆ విధంగా ఫాలో అయినప్పుడు వాటిని మీరు నేర్చుకున్నప్పుడు మాత్రమే డైరెక్ట్ నుంచి ఇండైరెక్ట్లోకి ఈజీగా చేంజ్ చేయగలుగుతారు. సో లెట్ us డిస్కస్ ద రూల్స్ ఫర్ చేంజింగ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇంటూ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చాలంటే మీరు ఏం చేయాలి? కొన్ని రూల్స్ని ఫాలో అవ్వాలని చెప్పాను. అది ఏంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ రూల్, ఇఫ్ ద రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఈజ్ ఇన్ ద ప్రెజెంట్ టెన్స్, ఆల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, దెన్ ద టెన్స్ ఆఫ్ ద రిపోర్టెడ్ వర్బ్ ఈజ్ నాట్ చేంజ్ ఇన్ ద ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. అర్థమవుతుందా? అంటే రిపోర్టింగ్ వర్బ్ గాన ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉన్నట్లయితే అది ఏ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అని కావచ్చు. మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ప్రెజెంట్ టెన్స్లో? 4 ఉన్నాయి. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, కంటిన్యూస్, పర్ఫెక్ట్, పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. అంటే ప్రెజెంట్ టెన్స్ సంబంధించి ఈ 4 టెన్సెస్లో దేంట్లో ఉన్నా సరే రిపోర్టెడ్ వర్బ్ యొక్క టెన్స్ అనేది మారకుండా అలాగే ఉంటుంది. ఎప్పుడది? ఇఫ్ ద రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ఈజ్ ఇన్ ద ప్రెజెంట్ టెన్స్, ద టెన్స్ ఆఫ్ ద రిపోర్టెడ్ వెర్బ్ ఈజ్ నాట్ చేంజ్ ఇన్ ద ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, he says I am a teacher. This is direct speech. ఈ రూల్స్ చెప్పేటప్పుడు మీకు అర్థం అవుతాయి. అంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చేటప్పుడు రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ యొక్క టెన్స్ని మిమ్మల్ని ఎందుకు అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్పాను, దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంది అనేది ఈ రూల్స్లో మీకు ఈజీగా అర్థమవుతాయి. He says I am a teacher. This is direct speech. దీన్ని మనం ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చాలంటే రూల్ 1 ఏంది? ఇఫ్ ద రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఈజ్ ఇన్ ద ప్రెజెంట్ టెన్స్, ద టెన్స్ ఆఫ్ ద రిపోర్టెడ్ వర్బ్ ఈజ్ నాట్ చేంజ్ ఇన్ ద ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. అంటే రిపోర్టింగ్ వర్బ్ గానా, రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఏది మనకు? దిస్ ఈజ్ రిపోర్టింగ్ వర్బ్. రిపోర్టింగ్ వర్బ్ గాన ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉన్నట్లయితే, రిపోర్టింగ్ వర్బ్ గాన ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉన్నట్లయితే, ఇదే టెన్స్లో ఉంది, ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉంది, సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉంది. హీ సేస్ అనేది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. రిపోర్టెడ్ వర్బ్ యొక్క టెన్స్ అనేది మారకుండా అలాగే ఉంటుంది అనేది దీని యొక్క మీనింగ్. అర్థమవుతుందా? రిపోర్టింగ్ వర్బ్ గాన ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉంటే అది ఏ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అయినా కావచ్చు, రిపోర్టెడ్ వర్బ్ యొక్క టెన్స్ మారకుండా అలాగే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రూల్ వెనెవర్ యు వాంట్ టు చేంజ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇంటూ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. దీన్ని మనము ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మారుద్దాం. హీ సేస్ దట్ హీ ఈజ్ ఏ teacher. This is indirect speech. He says that he is a teacher. అంటే ఇది రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి రిపోర్టెడ్ వెర్బ్ ఐ ఆమ్ ఏ టీచర్, యామ్ వచ్చిందంటే అది ప్రెజెంట్ టెన్స్. కాబట్టి డైరెక్ట్ స్పీచ్లో వచ్చిన ప్రెజెంట్ టెన్స్ అనేది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో పోతే మామూలుగా అయితే టెన్స్ మారాలి. కానీ ఎందుకు మారలేదంటే రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ అనేది ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి. అంటే ఫస్ట్ రూల్ మీరు ఏం అర్థం చేసుకోవాలి? రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉంటే అది ఏ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో అయినా కావచ్చు, రిపోర్టెడ్ వెర్బ్ యొక్క టెన్స్ మారకుండా అలాగే ఉంటుంది మనము ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చినప్పుడు అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి హీ సేస్ దట్ హీ ఈజ్ ఏ టీచర్. ఇక్కడ యామ్ వచ్చింది, ఐ వచ్చింది కాబట్టి, ఇక్కడ ఈజ్ వచ్చింది, హీ వచ్చింది కాబట్టి, అంటే టెన్స్ అనేది మారకుండా అలాగే ఉంది. కాబట్టి రిపోర్టెడ్ వెర్బ్ యొక్క టెన్స్ మారాలంటే రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ యొక్క టెన్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్. ఇఫ్ ద రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ టెన్స్, ఆల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్, ద టెన్స్ ఆఫ్ ద రిపోర్టెడ్ వెర్బ్ షుడ్ నాట్ బి చేంజ్డ్ ఇన్ ద ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. అర్థమవుతుందా? అంటే రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ గాన ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉన్నట్లయితే, అంటే అది ఏ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అని కావచ్చు, ప్రతి
టెన్స్కి సంబంధించి మనకు 4 ఉన్నాయన్నమాట. అర్థమవుతుందా? ప్రెసెంట్ టెన్స్ సంబంధించి 4, ఫ్యూచర్ సంబంధించి 4, పాస్ట్కి సంబంధించి 4. కాబట్టి రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ యొక్క టెన్స్ అనేది ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉన్నట్లయితే రిపోర్టెడ్ వెర్బ్ యొక్క టెన్స్ మారకుండా అలాగే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ సెకండ్ రూల్ ఆఫ్ వెన్ ఎవర్ యు వాంట్ టు చేంజ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇంటూ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. He will say, life is dull. This is direct speech. He will say, life is dull. ఇది direct speech. He will say reporting verb ఏది? He will say అనేది reporting verb. ఎందుకని? అది కామాకు ముందుంది కాబట్టి. కామాకు ముందుండే భాగాన్ని రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అంటాం. ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో మధ్యలో ఉండే భాగాన్ని రిపోర్టెడ్ వర్బ్ అంటాం. అర్థమవుతుందా? కాబట్టి హీ విల్ సే అనేది ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి రిపోర్టెడ్ వర్బ్ యొక్క టెన్స్ మారకుండా అలాగే ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? అది ఎలా అనేది చూద్దాం. హీ విల్ సే దట్ లైఫ్ is dull. This is indirect speech. డైరెక్ట్ స్పీచ్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లకు మార్చేటప్పుడు సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్లోనే మార్పు ఉండాలి కానీ మీనింగ్లో మార్పు ఉండకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హీ సేస్ ఐ ఆమ్ ఏ టీచర్ అంటే అర్థమైంది, అతను చెప్పాడు నేను ఒక టీచర్ అని. దీన్ని మనము ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లకు మార్చాలంటే ఎలా మార్చాం? హీ సేస్ దట్ హీ ఈస్ ఏ టీచర్. ఇక్కడ అతని మాటలను ఎగ్జాక్ట్గా చెప్తాను. ఐ ఆమ్ ఏ టీచర్ అనేది అతని మాటలను ఎగ్జాక్ట్గా చెప్తాను. ఇక్కడ హీ సేస్ దట్ హీ ఈస్ ఏ టీచర్ అంటే అర్థమైంది, అతను చెప్పాడు దట్. దట్ అంటే అర్థమైంది అని. దట్ అంటే అర్థమైంది అని. హీ ఈస్ ఏ టీచర్, అతను ఒక టీచర్ అని చెప్పాడు అంటే అతని మాటలని మన మాటలు చెప్తాను దాన్ని. ఇక్కడ అతని మాటలను ఎగ్జాక్ట్గా చెప్తాను. ఇక్కడ అతని మాటల్ని మన మాటలు చెప్తున్నాం. ఏమని? హీ సేస్ దట్ హీ ఈజ్ ఎ టీచర్. అతను చెప్పాడు అతను ఒక టీచర్ అని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో చెప్తాను. అర్థమవుతుందా? కాబట్టి మీనింగ్ అనేది మారకుండా అలాగే ఉంటుంది డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లకి మార్చేటప్పుడు. కానీ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్లోనే మార్పు ఉంటుంది. అదేవిధంగా రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉంటే రిపోర్టెడ్ వెర్బ్ కూడా మారకుండా అలాగే ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉంది, ఇక్కడ కూడా ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉంది. ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా హీ విల్ సే లైఫ్ ఈజ్ డల్. లైఫ్ ఈజ్ డల్ అని చెప్తాడు. హీ విల్ సే అతను చెప్తాడు లైఫ్ ఈజ్ డల్, లైఫ్ డల్గా ఉందని. దాన్ని మనం ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చేటప్పుడు హీ విల్ సే దట్ లైఫ్ ఈజ్ డల్. అతను చెప్తాడు జీవితం అనేది డల్గా ఉంటుందని. ఇక్కడ రిపోర్టెడ్ వెర్బ్ యొక్క టెన్స్ అనేది మారకుండా అలాగే ఉంది. ఎందుకు ఉందంటే రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ అనేది సింపుల్ ఫ్యూచర్లో ఉంది కాబట్టి. అర్థమవుతుందా? కాబట్టి ఫస్ట్ రూల్ ఏంది? రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉంటే రిపోర్టెడ్ వెర్బ్ యొక్క టెన్స్ అనేది మారదు, అలాగే ఉంటుంది. సెకండ్ రూల్ ఏంది? రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉంటే రిపోర్టెడ్ వెర్బ్ మారకుండా అలాగే ఉంటుంది. ఇవి 2 రూల్స్. థర్డ్ రూల్ చూద్దాం. ఇఫ్ ద రిపోర్టెడ్ వెర్బ్ అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఇఫ్ ద రిపోర్టెడ్ వెర్బ్, ఇంతకుముందు ఏం చెప్పుకున్నాం? ఇఫ్ ద రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ అని చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం? ఇఫ్ ద రిపోర్టెడ్ వెర్బ్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఏ యూనివర్సల్ ట్రూత్ ఆర్ జనరల్ ట్రూత్ ఆర్ quotations or habitual actions, then the tense of the reported verb remains unchanged in the indirect speech. Then the tense of the reported verb remains unchanged in the indirect speech. అర్థమవుతుందా? అంటే రిపోర్టెడ్ వర్బ్ గానా, ఇక్కడ రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ గురించి చెప్పుకోవట్లే, మనం రిపోర్టెడ్ వర్బ్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం. రిపోర్టెడ్ వర్బ్ అంటే ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ మధ్యలో భాగాన్ని. రిపోర్టెడ్ వర్బ్ గానా యూనివర్సల్ ట్రూత్ను కానీ జనరల్ ట్రూత్ను కానీ కొటేషన్ కానీ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్ కానీ ఎక్స్ప్రెస్ చేసినట్లయితే దెన్ ద టెన్స్ ఆఫ్ ద రిపోర్టెడ్ వర్బ్ రిమైన్స్ అన్చేంజ్డ్ ఇన్ ద ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. అంటే రిపోర్టెడ్ వర్బ్ యొక్క టెన్స్ అనేది మారకుండా అలాగే ఉంటుంది అని దాని యొక్క మీనింగ్. అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హీ సెడ్ the sun rises in the
east. This is direct speech. He said the sun rises in the east అనేది డైరెక్ట్ స్పీచ్. ఫస్ట్ మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలి? డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చేటప్పుడు రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ యొక్క టెన్స్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి. రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ యొక్క టెన్స్ని మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉంటే రిపోర్టెడ్ వెర్బ్ యొక్క టెన్స్ మారదు. రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉంటే రిపోర్టెడ్ వెర్బ్ యొక్క టెన్స్ మారదు. రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటే రిపోర్టెడ్ వెర్బ్ యొక్క టెన్స్ అనేది మామూలుగా అయితే రిపోర్టెడ్ వెర్బ్ యొక్క టెన్స్ అనేది మారాలి, కానీ ఇక్కడ మారదు. ఎందుకు మారదు అంటే రూల్ మనకు అది ఏమని, థర్డ్ రూల్ ఏంది, ఇఫ్ ద రిపోర్టెడ్ వెర్బ్ expresses a universal truth, general truth, or quotations or habitual actions, then the tense of the reported verb remains unchanged in the indirect speech. కాబట్టి దీన్ని మార్చి చూద్దాం. He said that మామూలుగా అయితే రిపోర్టింగ్ వర్బ్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంటే రిపోర్టెడ్ వర్బ్ యొక్క టెన్స్ అనేది మారాలి, కానీ ఇక్కడ మారదు. ఎందుకు మారదంటే రిపోర్టెడ్ వర్బ్లో యూనివర్సల్ ట్రూత్ని గురించి కానీ, జనరల్ ట్రూత్ని గురించి కానీ, కొటేషన్ గురించి కానీ, హ్యాబిచువల్ యాక్షన్ గురించి కానీ మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసి ఉంటే ఆ టెన్స్ మారకుండా అలాగే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ థర్డ్ రూల్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇంటూ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. హీ సెడ్ దట్ ద సన్ rises in the east. This is indirect speech. He said that the sun rises in the east. అంటే అతను చెప్పాడు, ఏమని చెప్పాడు? ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అని, అంటే సూర్యుడు తూర్పున ఉదయిస్తాడు అని చెప్పాడు. ఇది యూనివర్సల్ ట్రూత్ కాబట్టి, ఏది ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అనేది యూనివర్సల్ ట్రూత్ కాబట్టి ఆ టెన్స్ అనేది మారకుండా అలాగే ఉంది. అది థర్డ్ రూల్, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ రూల్ చూద్దాం. ఇఫ్ ద రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఈజ్ ఇన్ ద పాస్ట్ టెన్స్, ఆల్ పాస్ట్ టెన్స్, దెన్ ద టెన్స్ ఆఫ్ ద రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఈజ్ చేంజ్డ్ ఇన్ టు ద కరస్పాండింగ్ పాస్ట్ టెన్స్. అంటే అర్థమైంది, రిపోర్టింగ్ వర్బ్ గాన పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉన్నట్లయితే రిపోర్టెడ్ వర్బ్ అనేది దాని యొక్క కరస్పాండింగ్ పాస్ట్ టెన్స్ లోకి మారుతుంది. అర్థమవుతుందా? అది ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. He said I write a novel. This is direct speech. This is డైరెక్ట్ స్పీచ్. డైరెక్ట్ స్పీచ్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో మార్చాలంటే ఫస్ట్ మీకు ఏం చెప్పాను, దేన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలని చెప్పాను? రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ యొక్క టెన్స్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఎందుకంటే రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ యొక్క టెన్స్ని బట్టి రిపోర్టెడ్ వెర్బ్ యొక్క టెన్స్ మారుతుంది. రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ అంటే ఇది కామాకు ముందుండే భాగము. హీ సెడ్ అని వచ్చింది. ఇప్పుడు దీని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి చేంజ్ చేద్దాం. హీ సెడ్ దట్ ఐ అనేది ఎలా మారుతుంది? హీగా మారుతుంది. రైట్ రోట్గా మారుతుంది. ఏ నావెల్. దిస్ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. హీ సెడ్ దట్ హీ రోట్ ఏ నావెల్. ఇది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు బై అబ్జర్వింగ్ దీస్ 4 రూల్స్ వాట్ డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఈ 4 రూల్స్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏమి అర్థం చేసుకున్నారు? వాట్ డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఏం అర్థం చేసుకున్నారు అంటే, if the reporting verb is only in the past tense, then the tense of the reported verb is changed in the indirect speech. అంటే రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే రిపోర్టెడ్ వెర్బ్ యొక్క టెన్స్ అనేది మారుతుంది అనే విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకొని ఉండాలి. మీకు ఫస్ట్ రూల్లో రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో ఉంటే రిపోర్టెడ్ వెర్బ్ యొక్క టెన్స్ మారదని చెప్పా. సెకండ్ రూల్, రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో ఉంటే రిపోర్టెడ్ వర్బ్ యొక్క టెన్స్ మారదు అని చెప్పా. థర్డ్ రూల్, రిపోర్టెడ్ వర్బ్ యూనివర్సల్ ట్రూత్ను కానీ, జనరల్ ట్రూత్ను కానీ, కొటేషన్స్ కానీ, హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ కానీ ఎక్స్ప్రెస్ చేసి ఉంటే రిపోర్టెడ్ వెర్బ్ యొక్క టెన్స్ అనేది మారకుండా అలాగే ఉంటుంది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చేటప్పుడు అని చెప్పా. ఇప్పుడు ఫోర్త్ రూల్,
రిపోర్టింగ్ వర్బ్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంటే రిపోర్టెడ్ వర్బ్ యొక్క టెన్స్ అనేది దాని యొక్క కరస్పాండింగ్ పాస్ట్ టెన్స్ లోకి మారుతుంది అని చెప్పారు. కాబట్టి ఇక్కడ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి రిపోర్టెడ్ వర్బ్ యొక్క టెన్స్ అనేది ఏమైంది, మారింది. అంటే ఇది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో ఉంది, ఇది సింపుల్ పాస్ట్ లోకి మారింది. దట్ ఈస్ ఇట్స్ కరస్పాండింగ్ పాస్ట్ టెన్స్. అర్థమవుతుందా? దీస్ ఆర్ ద రూల్స్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్, యూ హ్యావ్ టు ఫాలో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇంటూ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. మీరు డైరెక్ట్ స్పీచ్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చాలంటే ఫాలో అవ్వాల్సిన రూల్స్ ఈ 4. ఇవి మీ మైండ్లో అలాగే ఉండిపోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే మీరు డైరెక్ట్ స్పీచ్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చగలుగుతారు. ఓకే, ఇప్పుడు డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఏవి వస్తే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి అవి ఎలా చేంజ్ అవుతాయి అనేది టేబుల్ రూపంలో చూద్దాం. డైరెక్ట్, ఇండైరెక్ట్ అంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఏది వస్తే అది ఇండైరెక్ట్లో మార్చేటప్పుడు ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం. డైరెక్ట్ స్పీచ్లో సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ వచ్చినట్లయితే ఇండైరెక్ట్లో పోతే ఎలా మారుతుంది, సింపుల్ పాస్ట్గా మారుతుంది. డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ వస్తే ఇండైరెక్ట్ పోయేటప్పుడు పాస్ట్ కంటిన్యూస్గా మారుతుంది. డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ వస్తే ఇండైరెక్ట్లో పోతే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్గా మారుతుంది. డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ వస్తే ఇండైరెక్ట్లో పోతే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్గా మారుతుంది. డైరెక్ట్ స్పీచ్లో సింపుల్ పాస్ట్ వస్తే ఇండైరెక్ట్లో పోతే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది. డైరెక్ట్ స్పీచ్లో పాస్ట్ కంటిన్యూస్ వస్తే ఇండైరెక్ట్లో పోతే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్గా చేంజ్ అవుతుంది. డైరెక్ట్ స్పీచ్లో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ వస్తే ఇండైరెక్ట్లో పోతే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్గానే ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? డైరెక్ట్ స్పీచ్లో సింపుల్ ప్రెజెంట్ వస్తే ఇండైరెక్ట్లో పోతే ఎలా చేంజ్ అవ్వాలి, అది సింపుల్ పాస్ట్గా చేంజ్ అవ్వాలి. మీకు 4th రూల్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పున్నా, ఐ రైట్ ఏ నావెల్ అనేది ఇండైరెక్ట్లో పోతే ఎలా మారింది, హీ రోట్ ఏ నావెల్గా మారింది. కాబట్టి డైరెక్ట్ స్పీచ్లో సింపుల్ ప్రెజెంట్ వస్తే ఇండైరెక్ట్లో పోతే సింపుల్ పాస్ట్ అవ్వాలి. డైరెక్ట్లో ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ వస్తే ఇండైరెక్ట్ చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు పాస్ట్ కంటిన్యూస్గా చేంజ్ అవ్వాలి. డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ వస్తే ఇండైరెక్ట్లో పోతే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది. డైరెక్ట్లో ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ వస్తే ఇండైరెక్ట్లో పోతే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది. డైరెక్ట్లో సింపుల్ పాస్ట్ వస్తే ఇండైరెక్ట్లో పోతే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది. డైరెక్ట్లో పాస్ట్ కంటిన్యూస్ వస్తే ఇండైరెక్ట్లో పోతే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది. డైరెక్ట్లో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ వస్తే ఇండైరెక్ట్లో పోతే పాస్ట్ పర్ఫెక్టే ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ స్పీచ్లో యామ్ కానీ ఈజ్ కానీ వస్తే ఇండైరెక్ట్లో మార్చేటప్పుడు వాజ్గా మారుతుంది. డైరెక్ట్లో ఆర్ వస్తే ఇండైరెక్ట్లో పోతే వర్గా చేంజ్ అవుతుంది. డైరెక్ట్లో హ్యావ్ కానీ హ్యాజ్ కానీ హ్యాడ్ కానీ వస్తే ఇండైరెక్ట్లోకి చేంజ్ చేసేటప్పుడు హ్యాడ్గా మారుతుంది. డైరెక్ట్లో డూ కానీ డస్ కానీ వస్తే ఇండైరెక్ట్లో డిడ్గా చేంజ్ అవుతుంది. డైరెక్ట్లో విల్ కానీ వస్తే ఇండైరెక్ట్లో వుడ్గా చేంజ్ అవుతుంది. షల్ వస్తే షుడ్గా చేంజ్ అవుతుంది. కెన్ వస్తే కుడ్గా చేంజ్ అవుతుంది. మే వస్తే మైట్గా చేంజ్ అవుతుంది. తర్వాత వుడ్, షుడ్, కుడ్, మైట్, మస్ట్ ఇవి మారకుండా అలాగే ఉంటాయి. అంటే వుడ్ కానీ షుడ్ కానీ కుడ్ కానీ మైట్ కానీ మస్ట్ కానీ డైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి వస్తే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో కూడా అలాగే మారకుండా ఉంటాయన్నమాట. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్లో మస్ట్ వచ్చిందంటే ఇండైరెక్ట్లో పోతే హ్యాడ్ టుగా చేంజ్ అవుతుంది. డైరెక్ట్లో ఐ వస్తే ఇండైరెక్ట్లో హీగా షీగా చేంజ్ అవుతుంది. డైరెక్ట్లో మీ వస్తే ఇండైరెక్ట్లో హిమ్గా హర్గా చేంజ్ అవుతుంది. డైరెక్ట్లో మై వస్తే ఇండైరెక్ట్లో హిజ్గా హర్గా చేంజ్ అవుతుంది. డైరెక్ట్లో ఊయిస్తే ఇండైరెక్ట్లోకి దేగా చేంజ్ అవుతుంది. డైరెక్ట్లో అజ్ వస్తే ఇండైరెక్ట్లో దెమ్గా చేంజ్ అవుతుంది. డైరెక్ట్లో అవర్ వస్తే ఇండైరెక్ట్లో దేర్గా చేంజ్ అవుతుంది. డైరెక్ట్లో యూ వస్తే ఇండైరెక్ట్లో
ఐగా హీగా షీగా చేంజ్ అవుతుంది. డైరెక్ట్లో యువర్ వస్తే ఇండైరెక్ట్లో హిజ్ హర్గా చేంజ్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఈ టేబుల్స్ కూడా మీ మైండ్లో అలాగే ఉండిపోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే డైరెక్ట్ స్పీచ్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లకు ఈజీగా చేంజ్ చేయగలుగుతారు. నెక్స్ట్, డైరెక్ట్లో నవ్వు వచ్చిందంటే ఇండైరెక్ట్లో పోతే ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? దెన్. డైరెక్ట్లో ఎగో వస్తే ఇండైరెక్ట్లో బిఫోర్ రావాలి. డైరెక్ట్లో దిస్ వస్తే డైరెక్ట్లో దట్ రావాలి. డైరెక్ట్లో హియర్ వస్తే ఇండైరెక్ట్లో దేర్ రావాలి. డైరెక్ట్లో హ్యాండ్స్ వస్తే ఇండైరెక్ట్లో దెన్స్ రావాలి. డైరెక్ట్లో హియర్ బై వస్తే ఇండైరెక్ట్లో దేర్ బై రావాలి. డైరెక్ట్లో టుడే వస్తే ఇండైరెక్ట్లో దట్ డే రావాలి. డైరెక్ట్లో దీస్ వస్తే ఇండైరెక్ట్లో దోస్ రావాలి. డైరెక్ట్లో దస్ వస్తే ఇండైరెక్ట్లో సో రావాలి. డైరెక్ట్లో టు నైట్ వస్తే ఇండైరెక్ట్లో దట్ నైట్ రావాలి. డైరెక్ట్లో టుమారో వస్తే ఇండైరెక్ట్లో ద నెక్స్ట్ డే కానీ ద ఫాలోయింగ్ డే కానీ రావాలి. డైరెక్ట్లో ఎస్టర్డే వస్తే ఇండైరెక్ట్లో ద డే బిఫోర్ కానీ ద ప్రీవియస్ డే కానీ రావాలి. డైరెక్ట్లో లాస్ట్ నైట్ వస్తుందంటే ఇండైరెక్ట్లో ద నైట్ బిఫోర్ రావాలి. డైరెక్ట్లో సే టు వస్తే ఇండైరెక్ట్లో టెల్ రావాలి. డైరెక్ట్లో సెట్ టు వస్తే ఇండైరెక్ట్లో టోల్డ్ రావాలి. దీస్ ఆర్ ద రూల్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇంటూ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. మీకు ఈ వీడియోలో చెప్పినట్టువన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ వీడియోలో చెప్పినట్టువన్నీ మీ మైండ్లో ఉంటేనే, ఇవి మీరు బాగా నేర్చుకొని ఉంటేనే మీకు డైరెక్ట్ స్పీచ్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లకి మార్చడానికి ఈజీగా వస్తుంది. కాబట్టి ఈ వీడియోని చూసేటప్పుడు స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ స్కిప్ చేయకుండా మొత్తం చూసినట్లయితే డైరెక్ట్ స్పీచ్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లకు మార్చడం అనేది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. మీకు డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే కొంచెం భయంగానే ఉంటుంది. కానీ ఈ రూల్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత మనం మోడల్స్లోకి ఎంటర్ అయ్యేసి వాటిని నేర్చుకున్న తర్వాత డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఎంత ఈజీగా ఉంటుందా అనే విషయం మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, సీ యూ లేటర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. వీడియోని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.